ओम शांति 4/1/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा जी कहते मिठे बच्चे तुमे माने अशरीर होई बाबा को जेते बेले स्मरण करुच सेते बेले तुम पई एही दुनिया ही समाप्त होई जाउची। देह एवं देहर दुनिया को भूली जाउछ। तुमे माने अशरीर होई बाबा को जेते बेले स्मरण करुछ सेते बेले तुम पई एही दुनिया ही समाप्त होई जाउछि। देह एवं देहर दुनिया को भूली जाउछ। आज बाबार प्रश्न अछि बाबांको द्वारा समस्त संतान मानकु ज्ञानर तृतीय नेत्र काहींकी मिलिछि। बाबांको द्वारा समस्त संतान मानकु ज्ञानर तृतीय नेत्र काहींकी मिलिछि। उत्तर निजको आत्मा मने करी बाबा जीए एवं जेपरी अटंती तांकु सही रूपरे स्मरण करिबा पई तृतीय नेत्र मिलिछि। किंतु एही तृतीय नेत्र सेतेबेले काम करिवो जेतेबेले संपूर्ण जुगजुक्त होई रहिबो, अर्थात एकमात्र बाबांक सहित सच्चा प्रेम रहिबो। काहार नाम रूपरे छंदी होई नथिबो। माया बाबांक सहित प्रीति रखिबारे ही विघ्न पकाउछि। माया बाबांक सहित प्रीति रखिबारे ही विघ्न पकाउछि। एथिरे ही पिला माने धोखा खाउछंती। गीत अछि मरना तेरी गली में। ओम शांति। तुमी ब्राह्मण संतान मानक व्यतीत बाबा कहिले तुमे ब्राह्मण संतान मानक व्यतीत एही गीतार अर्थ को केही भी बुझी परिबे नहीं। जेपरी वेद शास्त्र आदि रचना करिसंती किंतु जहा किछि भी पढुचंती तार यथार्थ अर्थ को बुझी पारु नाहंती। सेथि पई बाबा कहउचंती मु ब्रह्मा मुख द्वारा सबु वेद शास्त्रर सार बुझाउछि। सेही परी एई गीतार अर्थ को मध्य अन्य केही बुझी पारिबे नहीं। बाबा ही एहार अर्थ बताउचंती। आत्मा जेतेबेले शरीररु अलगा होई जाए सेतेबेले दुनियार सारा संबंध टूटी जाए। गीतार अर्थ मध्य कहउछि निजको आत्मा भावी अशरीर होई बाबांको मने पकाओ, तेबे तुम पाई एही दुनिया समाप्त होई जिवो। एही शरीर एही पृथ्वी रे अछि। आत्मा एथिरु बाहरी गले पुणी सेही समय रे तांक निमंते जेपरी मनुष्य सृष्टि ही नहीं। आत्मा नंगी अर्थात अंगविहीन होई जाए। पुणी जेतेबेले शरीर रे प्रवेश करे सेतेबेले पाठ आरंभ होई जाए। पुणी गोटिए शरीर छाड़ी अन्य शरीर रे जाई प्रवेश करि थाए। मझिरे ब्रह्म महतत्व को फेरी जाई पारिबो नहीं। अन्य शरीर भीतर को प्रवेश करि थाए। तांकु एही आकाश तत्व रे ही पाठ बजाइबा को पड़ी थाए। ब्रह्म लोक को जीवार नहीं। आत्मा जेतेबेले शरीर छाड़ी दिए सेतेबेले ना एही कर्म बंधन ना से कर्म बंधन रहे। शरीर रु ही अलगा होई जाए ना। पुणी अन्य शरीर धारण करिले कर्म बंधन आरंभ होई जाए। एही कथा तुम मानक व्यतीत आउ कोनोसी मनुष्य जानी नाहंती। बाबा बुझाउछंती समस्ते बिल्कुल अबुझा अछंती किंतु निजको अबुझा बुली भाबु नाहंती। निजको बुद्धिमान भाबुछंती। शांति पुरस्कार देई चलिछंती। एही कथा को तुमे ब्राह्मण कुल भूषण पिला माने भल भावरे बुझाई पारिबो। सेमाने तो जानी ही नाहंती जे शांति काहाकू कुहा जाउची। केही केही तो बाबा कहउचंती केही के तो महात्मा मानक पाखकू जाई कहउचंती मनरे शांति किपरि हेबो। ए कथा कहउचंती जे विश्वरे शांति किपरि हेबो। एपरि कहिबे नहीं कि निराकारी दुनिया रे शांति किपरि हेबो। ताहा तो हेउची शांति धाम। आमे आत्मा माने शांति धामरे रहुचु किंतु एमाने तो
मनर शांति कथा कहउचंती। सेमाने जानी नाहंती जे शांति किपरि मिलिबो। शांति धाम तो आमर घर अटे। एठारे शांति किपरि मिलिबो? हाँ, सत्य जुगरे सुख शांति संपत्ति सब किछि थाए। जेउ दुनियार स्थापना बाबा करुचंती। एठारे तो केते अशांति अछि। ए सबु कथा एबे तुमे पिला माने ही जानुच। सुख शांति संपत्ति भारत रे ही थिला। सही संपत्ति बाबांकर थिला एवं दुख अशांति कांगाल पणिया एही संपत्ति हेउछि रावणर। एही सबु कथा बेहद्र बाबा बसी संतान मानकु बुझाउचंती। बाबा परमधाम निवासी ज्ञानर सागर अटंती, जे कि आमको सुख धामर संपत्ति देउछंती। से आम आत्मा मानकु बुझाउछंती। ए कथा तो जानिछ जे आत्मारे ही ज्ञान रहिछि। बाबा को ही ज्ञानर सागर कहा जाए। सही ज्ञानर सागर एही शरीर द्वारा विश्वर इतिहास भूगोल बुझाउछंती। विश्वर एक निर्दिष्ट आयुष मध्य थिबो ना। विश्व तो रहिछि ना। केवल नुआ दुनिया एवं पुरुना कहा जाउछि। ए कथा मध्य मनुष्य माने जानी नाहंती। नुआ दुनिया रु पुरुना दुनिया हेबारे केते समय लागुछि? बाबा कहउचंती नुआ दुनिया रु पुरुना दुनिया हेबारे केते समय लागुछि? तुमी माने जानिछ कलिजुग परे सत्य जुग निश्चिंत आसीब। सेथिपाई कलिजुग एवं सत्य जुगर संगम रे बाबा को आसीबाकू पड़ुछि। ए कथा मध्य तुमे माने जानिछ जे परम पिता परमात्मा ब्रह्मांक द्वारा नुआ दुनियार स्थापना शंकरंक द्वारा विनाश कराउचंती। त्रिमूर्तिर अर्थ हेउछि स्थापना विनाश पालना। एहा तो बहुत साधारण कथा ना। किंतु एही कथा सब तुमे माने भूली जाइछ। नचित तुम मानक भितरे बहुत खुशी रहउथांता। निरंतर मने रहिबा उचित। बाबा आमको एबे नुआ दुनिया पाई योग्य कराउछंती। तुमे भारतवासी ही योग्य हेउछ, आउ केही होंती नहीं। हाँ, जेउ माने अन्य अन्य धर्म को चली जाउछंती से माने आसी जिवे। पुणी एही धर्म को आसी जिवे जेपरि अन्य धर्म को चली जाइथिले। एही समस्त ज्ञान तुम मानक बुद्धि रे अछि। मनुष्य मानकु बुझाइबाकू हेबो जे एही पुरुना दुनिया एबे बदलुछि। महाभारत लड़ाई मध्य लागिब निश्चिंत। वर्तमान ही बाबा आसी राजयुग शिखाउछंती। जेउ माने राजयुग शिखुछंती से माने नुआ दुनिया को चली जिवे। तुमे समस्तंको बुझाई पारिबो जे भगवान ही सर्वोच्च अटंती। पुणी ब्रह्मा विष्णु शंकर पुणी एठारे अर्थात साकार सृष्टि रे मुख्य हला बाबा कहउचंती। तुमे समस्तंको बुझाई पारिबो जे भगवान ही सर्वोच्च अटंती। पुणी ब्रह्मा विष्णु शंकर पुणी एठारे अर्थात साकार सृष्टि रे मुख्य हेले जगत अम्बा जगत पिता। बाबा एही दुनिया को ब्रह्मांक शरीर माध्यम रे आसुचंती। प्रजापिता ब्रह्मा तो एठारे अछंती ना। ब्रह्मांक द्वारा स्थापना तो सूक्ष्म लोकरे हेबो। ब्रह्मांक द्वारा स्थापना तो सूक्ष्म लोकरे हेबो नाही ना। एही ठारे ही हेउची। एही ब्रह्मा ही व्यक्तरु अव्यक्त हेउचंती। राजयुग शिखी पुणी विष्णुंकर दुई रूप हेउचंती। विश्वर इतिहास भूगोल बुझिबा दरकार ना। मनुष्य ही बुझिबे एवं विश्वर मालिक ही विश्वर इतिहास भूगोल बुझाई पारिबे। से ज्ञानर सागर पुनर्जन्म रहित अटंती। एही ज्ञान अन्य कहा बुद्धि रे नहीं। परखिबार बुद्धि मध्य दरकार ना। शुणुथिबा आत्मा मानक बुद्धि रे किछि धारणा हेउछि ना केवल शुणुचंती। नाड़ी देखिबा दरकार। अजमल खान नामक जणे नामी ग्रामी वैद्य थिले, जे कि रोगी को देखिबा मात्रे ही तार रोग विषय रे जानी पारुथिले। एबे तुम मानकु मध्य बुझिबाकू हेबो जे
ଇଏ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବା ଯିଏ ଏବଂ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ସେହି ରୂପରେ ମନେ ପକାଉଛ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ବୁଦ୍ଧି ସେହିମାନଙ୍କର ହେବ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବେ, ଯାହାଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବ। ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହେବେ ନାହିଁ ନା, କାରଣ ପରସ୍ପର ନାମ ରୂପରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ପ୍ରୀତି ଲଗାଅ ନା। ମାୟା ଏମିତି ଯେ ବାବାଙ୍କ ସହ ପ୍ରୀତି ରଖିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ମାୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାଏ ଯେ ମୋର ଗ୍ରାହକ ଚାଲିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏକଦମ ନାକ କାନରୁ ଧରି ନେଇଥାଏ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଧୋକା ଖାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବୁଝିଯାଅ ଯେ ମାୟାଠାରୁ ଧୋକା ଖାଇଲୁ। ସେମାନେ ମାୟାଜିତ୍ ଜଗତଜିତ୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମତ କହୁଛି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯାହା ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କେତେକଙ୍କୁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ରହିଛି, ଅଲଫ ଏବଂ ବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ଏବଂ ରାଜତ୍ୱ। ବାସ୍ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଲଫକୁ ମନେ ପକାଅ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଦେହକୁ ଅନ୍ୟର ଦେହକୁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦେହକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୋତେ ଦେଖିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ଏବେ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି, ତେଣୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ତ୍ରିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେଉଛ। ବାବା କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଏବେ ତ୍ରିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେଉଛ। ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା କରିବା କୌଣସି ମୁସ୍କିଲ କଥା ନୁହେଁ। ବହୁତ ଭଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗବଳ କମ୍ ଅଛି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ପଣିଆ ବହୁତ କମ୍। ଟିକିଏ କଥାରେ କ୍ରୋଧ ରାଗ ଆସିଯାଉଛି, ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଉଠୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଉଠିଲେ କାଲି ପୁଣି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିକାର, ଲୋଭ, ମୋହ ଆଦିରେ ଫସି ରହୁଛନ୍ତି। ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ମୋହ ରହିଥାଏ ନା। ମାତାମାନଙ୍କର ମୋହ ଅଧିକା ରହିଥାଏ। ଏବେ ବାବା ଆସି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୋହ କାହିଁକି ରଖୁଛ? ସେ ସମୟରେ ଚେହେରା ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ମାଙ୍କଡ଼ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନଷ୍ଟମୁହା ହୋଇଯାଅ, ନିରନ୍ତର ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ପାପର ବୋଝ ରହିଛି, ତାହା କିପରି ଓହ୍ଲାଇବ? କିନ୍ତୁ ମାୟା ଏପରି ଯେ ୟାଦ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରମିତ କରି ଦେଉଛି। କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ମହିମା କରୁଥିବା। ବାବା ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଉଛୁ ନା, ବାବା ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଥିବା ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ମନେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଛାତ୍ର ଅଟୁ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଭଗବାନ ଉବାଚ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରୁଛି। କେବଳ ଶିବଙ୍କ ବଦଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶିବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଶିବ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଗାଇଡ୍ ହୋଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଲିବରେଟର ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତିଦାତା, ଗାଇଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ତ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖଧାମ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି? ଭାରତବାସୀ ହିଁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ଏହି ଗତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗତିରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ତ ଏପରି ବୋମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଶେଷ ହୋଇଯିବେ। ଯେପରି କ୍ଲୋରୋ
ଫର୍ମ ଏକ ରାସାୟନିକ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ବୋମା ତିଆରି ବନ୍ଦ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଯାହା କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ଏବେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏହି ବମ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବିନାଶର ସମୟ ହେବ, ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ଡ୍ରାମା ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ କରାଇବ। ରକ୍ତର ନଦୀ ଏହିଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରେ ହିଁ ବହିବ। ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରସ୍ପରକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ପିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି। ଏବେ ଆମେ ସୁଖଧାମକୁ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେତେ ଯୁଗ କରିବ ସେତେ ସୁଖ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଛି ଛି ଦେହରୁ ନଷ୍ଟ ମୁହାଁ ହୋଇଯିବ। ବାବା କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ଅଲଫକୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜତ୍ୱ ତୁମର ହୋଇଯିବ। 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବାଦଶାହଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ବାଦଶାହ ହେଲା ନା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିଚାଲ ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କର। ତେବେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିଚାଲ ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାରାଜା ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ କରାଯାଏ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ଏବଂ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ହୋଇପାରିବ। କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଅଟେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ରାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ, ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିଲେ ମମତା ତୁଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହେବା ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ଇଏ ନିଜେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କ'ଣ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କି? କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ଭାଳ। ନିମିତ୍ତ ହେଲେ ମମତା ତୁଟିଯିବ। ଏ କଥା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା ଅଥବା କେହି ମରିଗଲେ ତେବେ ଦୁଃଖରେ ବେମାର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କିଛି ମିଳିଗଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି କହୁଛ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱର ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମରିବା ସମୟରେ କାନ୍ଦିବା କ'ଣ ଦରକାର? କିନ୍ତୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହା କୌଣସି ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ଡାକିଛ ଯେ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଆଉ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଚାଲ, ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ଆସିଲେ ଶରୀର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିନା ସେବନା। ତେବେ ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏପରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ରହିବା ଦରକାର। ସେହି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଦରକାର। ମାୟାର ତୁଫାନ ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାହା ବେନିୟମ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ଏହି ଶରୀରର ଆଧାର ନେଉଛି। ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀର ଅଟେ ନା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ପିତା ଏବଂ ଶିବ ମଧ୍ୟ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବାବା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ନିରାକାର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ସାକାରୀ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସାକାର ଦ୍ୱାରା ନିରାକାର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛ। ଦାଦା ଅର୍ଥାତ୍ ଜେଜେ ବାପା ଶିବ ବାବା ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଦାଦାଙ୍କର ବର୍ଷା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନେଉଛୁ। ଦାଦା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସାକାର। ଏହା କେତେ ବିଚିତ୍ର ଏବଂ ନୂଆ କଥା ଅଟେ ନା। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭଲ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରର
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ଯେ ତେଣୁ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରର ହୋଇଛୁ। ବାବା ଆମର ବାପା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛ, ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ। ଏହା 5000 ବର୍ଷର ଚକ୍ର ଅଟେ। କଲେଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। 84 ଜନ୍ମର ସିଢ଼ି କ'ଣ, ଭାରତର ଆରୋହଣ କଳା ଏବଂ ଅବରୋହଣ କଳା କିପରି ହେଉଛି ଏହାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଯାଉଛି, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମରେ ଭାରତ ନର୍କ ହେଉଛି। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ ବୁଝିବାର କଥା। ଭାରତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରୁ ଲୌହ ଯୁଗକୁ କିପରି ଆସିଲା, ଏ କଥା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଟିଚର୍ସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତାହା ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ। ସେହି ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହାଙ୍କୁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ହିଁ ବୀଜରୂପ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର। ଏହି ଛି ଛି ଦେହଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟମୁହାଁ ହୋଇ ଜ୍ଞାନର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଛି ଛି ଦେହଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟମୁହାଁ ହୋଇ ଜ୍ଞାନର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁନିଆ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ନିଜର ସୁଖଧାମକୁ ଯାଉଛୁ। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁନିଆ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ନିଜର ସୁଖଧାମକୁ ଯାଉଛୁ। 2 ନମ୍ବର। ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସବୁକିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ନିଜର ମମତା ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସବୁକିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ନିଜର ମମତା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ମମତା ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ପ୍ରୀତି ରଖିବାକୁ ହେବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା କହିଲେ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ବରଦାନ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭଳି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ପରୋପକାରୀ ହୁଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେମିତି ପରୋପକାରୀ ଥିଲେ, ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭଳି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ପରୋପକାରୀ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭାଗ୍ୟର ଚିତ୍ର ତ ସବୁ ପିଲା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାର ଅନ୍ତିମ ସ୍ପର୍ଶ ବାକି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପରୋପକାରୀ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବଠାରୁ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ରୁହ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହଯୋଗୀ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଯେତିକି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପଣିଆ ରହିବ, ସେତିକି ହିଁ ପରୋପକାରୀ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଭରପୁର ଅନୁଭବ କରିବ। ସର୍ବଦା ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରତି କିଛି ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗୀ ହେଲେ ଯାଇ ସରଳତା ବା ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣ ଆସିବ। ବାବା କହୁଛି ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗୀ ହେଲେ ଯାଇକି ସରଳତା ଏବଂ ବା ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣ ଆସିବ। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। 4. ଏହି ସକାଶ ଦେବାର ସେବା ନିରନ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବା ସମୟର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଦିନ ରାତି ଏହି ବେହଦ୍ର ସେବାରେ ଲାଗି ରହିପାରିବ।
ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାକୁ ଦେଖିଛ ରାତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରକେ ବେହଦ ବିଶ୍ୱକୁ ସକାଶ ଦେବାର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏହିଭଳି ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ଯଦି ତୁମେ ବେହଦ ବିଶ୍ୱକୁ ସକାଶ ଦେବ ତେବେ ତୁମ ଚାରିପଟେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ସକାଶ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଚାଲିବେ। ଏହିଭଳି ବେହଦର ସକାଶ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାତାବରଣ ଆପେ ଆପେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।